Good morning, students. So we discuss consolidated financial statement analysis, the question number 1 and question number 2 of advanced financial reporting in our physical class, right? So what I am planning to do is, what I have planned to do is that I want to upload some pre-recorded video clips about the rest of the part in the syllabus, right? Some accounting standards, right? Let me to start with LKAS 41. So, right, we will discuss this standard, okay? So LKAS 41 in sense, it's purely talking about agricultural activities, right? Let's go into the presentation. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment and disclosure related to agricultural activities, right? All the poultries, right? For an example, right, கோழி வளர்ப்பு செய்கிறார்கள், right, மாடு வளர்ப்பு செய்கிறார்கள், அடுத்தது இறால் வளர்ப்பு செய்கிறார்கள், அப்படின்ட்டு பல எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிஸ்னஸ் செய்கிறார்கள். நம்ம நடைமுறையில் கண்டிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம், ரைட்? அப்படியான அந்த பிஸ்னஸ் எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸோட ரிலேட்டடான பிஸ்னஸுக்கு எப்படி accounting treatment இருக்கணும்னு சம்பந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த LKAS 41 agricultural activities, ரைட்? ஸோ இது முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்னென்னு சொன்னால் வேல்யூவேஷன் எப்படி நான் மெஷர் பண்ணணும்னு சம்பந்தமாக இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் see the scope. The standard shall be applied to account for the following when they related to agricultural activities. One is biological assets, except for bearer plants. Biological assets except for bearer plants. நான் இதன் சம்பந்தமான விளக்கத்தை நான் பின்னுக்கு சொல்கிறேன், ரைட்? இந்த ஸ்டாண்டர்ட் 3 விஷயங்களை தான் கவர் பண்ணுது. ஒன்று biological assets except for bearer plants, agricultural produce at the point of harvest, and the government grants. இந்த 3 விஷயம் சம்பந்தமாக இந்த LKAS என்ன செய்து டிஸ்கஸ் பண்ணுது. Let's see one by one, right? Okay. In this meantime, this standard does not apply to land related to agricultural activities. உதாரணமாக வச்சுக்கொள்வோம், ஒரு ஆள் மர்டினில் பயிர் செய்கிற ஒரு ஆள், அல்லது நெட் பயிர் செய்கிற ஒரு ஆள், அல்லது டீ பிளான்டேஷன், இப்படியான பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அங்கே அசட்ஸ் இணைந்திருக்கு, கம்பைன் அசட்ஸ், லேண்ட், அதே நேரம் அதில் மேற்கொள்ளப்படுற பயிர், ரைட்? லேண்டும் ஒரு அசட்ஸ், the plantation also another assets. So in that case combine assets, right? ரெண்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்னத்துக்கு அப்ளை பண்ணப்பட மாட்டாண்டால் லேண்ட் ரிலேட்டட் டு எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம ஒரு எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸை செய்கிறதுக்கு, விவசாய நடவடிக்கையை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகின்ற நிலம் LKAS 41க்குள் வராது. அப்போ எதுக்குள்ளே வரும்னு சொல்லிச்சுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், LKAS 16 PPPக்குள்ளே போகும். ரெண்டாவது bearer plants related to activity, bearer plant. So bearer plants சொல்லலாம். என்னன்னு சொன்னால், ரைட், அதுவும் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் இருக்கு, அந்த டைமில் விளக்கமாக நான் பார்ப்போம். However, the standard applies to produce on the bearer plants, the government grants related to plants, and intangible assets related to agricultural activity, right? I will move to this slide, then you can understand easily this slide, okay? Before
the basic definition. Okay, agricultural activity நாங்கள் எதை சொல்கிறோம்னு சொன்னால் agricultural activity means I'm sorry is the management by an entity of biological transformation and harvest of biological assets for sale or conversion into agricultural produce or into additional biological assets, right? The agricultural produce means the harvested product of an enterprise biological assets, right? Biological assets ன்னு சொல்றது உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு animal அல்லது ஒரு தாவரம் plant, உயிரோடு இருக்கின்ற animal அல்லது ஒரு தாவரம், உதாரணமாக டீ பிளான்டேஷன், right? Cattle farm, right? Prawning farm, aquacultural activities, இதெல்லாம் வந்து பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் சம்பந்தமான விடயங்களோட வரும். அப்போ உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு மிருகம் அல்லது ஒரு பிளான்ட் தாவரம், இதை நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்கிறார், biological transformation mean the process of growth, degeneration, production and procreation that cause quantitative changes in the biological assets. I'm sorry. Biological transformation என்று சொல்லினால் ஒன்றை நாங்கள் வளர்ப்பு செய்கிறோம், உற்பத்தி செய்கிறோம், குவான்டிடேட்டிவ் எண்ணிக்கை ரீதியாகவோ அல்லது கர ரீதியாகவோ அதில் நாங்கள் மேற்கொண்ட மாற்றத்தை நாம் சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். குரூப் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் மீன் an aggregation of similar living plants or animal, right? ஒரே மாதிரியான பிளான்ட்ஸ் அல்லது ஒரே வகையான அனிமல்ஸை நாங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் group of biological assets, right? Harvest அறுவடை ன்னு சொல்றது the detachment of produce from the biological assets or the cessation of biological assets life process. உதாரணமாக தேயிலை கொழுந்த வந்து தேயிலை பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கார். தேயிலை பயிற்சியில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து சொன்ன மாதிரி லேண்டும் இருக்குது, அந்த பயிரும் இருக்குது, ரைட்? இப்போ லேண்ட் வந்து LKAS 16 போகும். இந்த பிளான்டேஷன் வந்து எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்குள்ளே வரும், ரைட்? அப்போ நாம் சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ். ஹார்வெஸ்ட் அறுவடைன்னு சொன்னால் தேயிலை பொழுது பறிக்கும் தான். at the time of detachment அதுலேருந்து நாம் என்ன செய்கிறோம், பிரித்து எடுக்கிறோம், ரைட்? that is called harvest, ரைட்? இந்த டெஃபினிஷன் சம்மந்தமாக பாஸ் பேப்பரில் சின்ன சின்ன ஒரு 2-3 மார்க்ஸுக்கு வந்து கேள்வி இருந்தது, அதனால் அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க, ரைட்? Here you can see the difference. இந்த அட்டவணை பார்த்தீங்கன்னா you can see the difference, right? முதலாவது கோலத்தில் வந்து பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் தரப்பட்டிருக்கு, ரெண்டாவது கோலத்தில் வந்து எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் தரப்பட்டிருக்கு, மூணாவது கோலத்தில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஆர் த ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ரொசஸிங் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்ட், ரைட்? உதாரணமாக இந்த மூன்றாவது லேகிற பாருங்கள், லேசான உங்களுக்கு டயரி கெட்டில், ஒரு ஆள் ஒரு மாடு வளர்ப்பு செய்கிறார், ரைட்? மாடு வளர்த்த ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறார், வளர்த்து மில்க் எடுக்கிறார், பால் எடுக்கிறார், மாடுலேருந்து பால் கறந்து எடுக்கிறார். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னால், டயரி கெட்டில்னு சொல்கிறது தட் இஸ் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ். இந்த இடத்துல LKAS 41 அப்ளை ஆகும், ரைட்? ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை செய்தால் பாருங்க, நாங்கள் சொல்கிறோம் எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ், ரைட்? விவசாய உற்பத்தி. என்னத்தை நாம் எடுக்கிறோம், பாலை வந்து கறந்து எடுக்கிறோம், ரைட்? மில்க். at that time of harvest, அந்த ஹார்வெஸ்ட் நடக்கிற போதும் அதிலிருந்து சில மணித்தியாலங்கள்
அல்லது அதை பாதுகாத்து ஒரு நாளுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த டைம் வரையும் அது எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ். அப்போவும் LKS 41 தான் அப்ளை ஆகும். ரைட். ஆனால் அதை கொண்டு வந்து நாம் சீஸ் செய்கிறோம், யோகட் செய்கிறோம், வேறு வேறு விவசாய உற்பத்தி பொருட்களை வந்து சில ப்ரொசஸிங்கள் அதில் மேற்கொண்டு ரைட் நாம் விவசாய உற்பத்தி பொருட்களை நாம் செய்கிறோம். At that time, ரைட், third column, cheese or yogurt or whatever the agricultural product made using this agricultural produce, then it is categorized inventory. Then it is categorized inventory. இப்போ இந்த இடத்துல மூன்றாவது இடத்துல LKS 2 அப்ளை ஆகும், not LKS 1. LKS 2 அல்லது any other applicable standards, right? LKS 2 அல்லது பொருத்தமான எந்த ஒரு LKSும் அல்லது அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்டும் அப்ளை பண்ணப்படலாம், நாட் LKS 41. LKS 41 இந்த மூன்றாவது குலத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டாது, அப்ளை ஆக மாட்டாது, பிரயோகிக்கப்பட மாட்டாது. ரைட். இப்போ நாம் ஒரு எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸை எடுத்தோம்னு சொன்னால் இந்த மூன்று வகைக்குள்ளேயும் நம்ம என்ன செய்யணும், பிரிக்க நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் என்ன நடக்கும், அதனுடைய பெறுமதியை சரியாக அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது மதிப்பீடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். நான் பாருங்க, டீ புஷஸ் தேயிலை மரத்தை நம்ம வந்து நட்டிருக்கோம். அது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ். ஏன் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ்? நம்மளோட டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லுது மக்கள்? பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் மீன் லிவிங் அனிமல் ஒரு பிளான்ட். அப்போ டீ புஷஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட். ஸோ இட்ஸ் அ பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ். பிக்ட் லீவ்ஸ், தேயிலை கொழுந்து பறிக்கிறோம். ஸோ தென் இட்ஸ் அ harvest. Why? The detachment of produce from the biological assets. Biological assetsல இருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த டீ பிளான்ட்ல இருந்து ரைட் தேயிலை கொழுந்து வேறையாக்குறோம், பறிச்செடுக்கிறோம். அந்த பறித்ததிலிருந்து ஒரு நாட்கள் வரைக்கும் எந்த உற்பத்தி பொருட்களும் செய்வதற்கு அனுப்பப்படாத வரைக்கும், ஒரு நாட்களுக்கு வரைக்கும், தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ். அப்போ என்ன நடக்கும், பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் ஆகிருக்கக்குள்ளேயும் LKS 41 தான், அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் என்று வரக்குள்ளேயும் LKS 41. பட் you make tea powder. So right, you make tea. Then it is inventory. Same grapevines, right? Tirache, it's a biological assets. When you pick the grapes, tirache now that is also agricultural produce, then it's coming under LKS 41. Then when you make it wine or wine utpatti seiyringa, that is coming under inventory, right? Rubber trees, harvested latex, rubber products. See, rubber tree is a biological assets, harvested in latex is agricultural produce, and rubber products are coming under inventory. Right? So these are the difference. இப்போ பாருங்க, இங்கே நான் சொன்ன பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸுக்கு வந்து LKS 41 அப்ளை பண்ணப்படுது. அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸுக்கும் வந்து என்ன செய்யப்படுது, LKS 41 அப்ளை பண்ணப்படுது. ஆனால் இன்வென்ட்ரி, மூன்றாவது குலத்தில் வருகின்ற விஷயங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி நாம் சொல்கிறோம், இங்கே LKS 2 அப்ளை பண்ணப்படுது. ரைட். என்ன வித்தியாசம்?
LKAS 41 அப்ளை பண்ணால் என்னுடைய மதிப்பீடு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் ஃபேர் வேல்யூ மைனஸ் காஸ்ட் டு செல், ஃபேர் வேல்யூ மைனஸ் காஸ்ட் டு செல். இப்போ பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸை கணிப்பீடு செய்கின்ற போது LKAS 41 பிரயோகிக்கப்படும் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் இங்கே வந்து கணிப்பீடு எப்படி இருக்கும், அளவீடு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் ஃபேர் வேல்யூ மைனஸ் காஸ்ட் டு செல். Agricultural produce also LKAS 41. LKAS 41. Right? So again the calculation will be fair value minus cost to sell. Cost to sell. But when you are coming to inventory, then the calculation is different. Remember, we studied this, right, in IFA. Cost or net realizable value. You have to calculate net realizable value. Whichever is lower. எது குறைவோ அதை நாங்கள் பெறுமதியாக எடுக்கும். ரைட்? அப்போ இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் நம்ம எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ், எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ், இன்வென்ட்ரிஸ் பிரித்து நாம் அறிய வரும் காரணம் என்று சொன்னால் கல்குலேஷன் வித்தியாசம். ரைட்? Let me to move to the next slide. Agricultural activities covers a diverse range of activities. For an example, raising livestock, forestry, annual or perennial cropping, cultivating orchards and plantation, floriculture, aquaculture, including the fishing farming. Certain common features exist within the diverse. Agricultural activities என்று சொன்னால் அதுக்குரிய உதாரணங்கள் தான் இதில் போட்டப்பட்டிருக்கு. ரைட்? உண்மையாக என்னென்னு சொன்னால் ரைசிங் லைஃப் ஸ்டாக், லிவிங் அனிமல்ஸை வந்து அது வந்து பெருகிறத வந்து ரைட் ஒரு பிஸ்னஸாக வச்சுருக்க காரணமாக வந்து அவர் ஆட்டு பண்ண வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் 10 ஆடு இருக்குது. ரைட்? 6 months 20 cots are there. Then it's a rising livestock. Forestry, annual or perennial cropping. Right? Cropping, பயிற்சிகையில் செய்கிறது. Cultivating orchards and plantations. Floriculture, aquaculture. Right? Aquaculture நல்ல ரைட் மீன் வளர்ப்பு செய்கிறது, அடுத்தது இறால் வளர்ப்பு செய்கிறது. ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஆனால் ஜென்ரலாக இந்த 3 விடயங்களும் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கும். ரைட்? சர்டைன் காமன் ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் வித்தின் த டைவர்சிட்டி. ஒன் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் சேஞ்ச். ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அதில் செய்கிற ஒரு நடவடிக்கையாக அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிற பொழுது ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அதில் நடக்கும். ரைட்? சேஞ்ச் ஷுட் பி மேனேஜபிள். ரைட்? சேஞ்ச் ஷுட் பி மேனேஜபிள். சேஞ்ச் ஷுட் பி மெஷரபிள். அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஒன்று நிகழும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸால். ரைட்? இன்றைக்கு நீங்கள் பயிற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. நெற்பயிற்சியே 3.5 மாதம் அல்லது 4 மாதத்தால் அறுவடை செய்கிறோம். ரைட்? வெறுமனே நெல்லை கொண்டு போய் நாங்கள் விதைக்கிறோம், நிலத்தில் விதைக்கிறோம். ரைட்? 3 அல்லது 4 மாதத்தில் வந்து நாங்கள் அறுவடை செய்கிறோம். ஸோ தேர் இஸ் எ சேஞ்ச். ஏன்னா அது வளர்ந்து நெற்தானியங்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுது. தட் சேஞ்ச் ஷுட் பி மேனேஜபிள். எங்களால் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். ரெண்டாவது அந்த சேஞ்ச் வந்து மூன்றாவது அந்த சேஞ்ச் வந்து அளவிடக்கூடியதாக இருக்கின்றது தான் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டின்ற விஷயத்துக்குள்ள வர காமன் ஃபீச்சர்ஸ். இதெல்லாம் கேள்வியில் இருந்தது பாஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் டு ஸ்டடி திஸ். Biological assets may be outside the scope of LKAS 41 when they are not used in agricultural activities. உதாரணமாக நம்ம பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒன்று அங்கே இடம்பெறலைன்னு சொன்னால், விவசாய நடவடிக்கை ஒன்று இடம்பெறலைன்னு சொன்னால்
அந்த பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இருந்தாலும் ரைட், பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிக்க பிள்ளைகள் ஒன்று லிவிங் அனிமல் அல்லது பிளான்டேஷன் என்று சொல்லிக்க. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தும் எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடைபெறலைன்னு சொன்னால் அது LKS 41க்குள்ளே வர மாட்டார். உதாரணமாக சொல்கிறார், அனிமல்ஸ் இன் அ ஜூ, மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கின்ற மிருகங்கள், இது எந்த ஒரு விவசாய நடவடிக்கைக்கும் பயன்படுத்தப்படுறது. Right, that the animals in a zoo that does not have an active breeding program and rarely sells animals, so animal products would be outside the scope of the standard. அங்கே வந்து நான் மிருக காட்சி சாலையில் நம்ம செய்கிறோம், போய் மிருகங்களை பார்க்குறோம், அதை வந்து வச்சுக்கொண்டு அவங்க ஒரு இன்கம் ஜெனரேஷன் வருமானத்தை உருவாக்குறாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த மிருகங்களை கொண்டு எந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸும் இடம்பெறுவது இல்லை. ஆனால் சில டைமில் ஒரு சில மிருகங்கள் அல்லது பறவைகள் அல்லது ஏதாவது சில விற்பனைகள் இடம்பெறலாம். ரைட், தட் இஸ் வெரி ரேர். ஸோ இந்த இடத்துல ரைட், இந்த அனிமல்ஸ் மிருகங்கள், மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கின்ற மிருகங்கள் LKS 41க்குள் வராது. அப்போ எதுக்குள்ள வரும்? It will be coming under LKS 16. LKS 16. Right? It's an asset. It's an assets. அந்த இடத்துல அந்த பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் asset. ரைட், அந்த அசெட்ஸை வைத்து என்ன செய்யலாம்? இன்கம் ஜெனரேஷன் செய்கிறோம். அப்போ நம்ம ஒன்று வழங்கிக்கொள்ளணும், பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இருக்கிற காரணத்தால் LKS 41 அப்ளை பண்ணணுன்ற முடிவுக்கு நான் வரப்படாது. பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இருந்தாலும் எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இடம்பெறமாக இருந்தால் தான் தென் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸும் ரைட், எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸும் என்ன நடக்கும்? LKS 41க்குள்ளே வரும். பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இருக்குது, எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி விவசாய நடவடிக்கை இடம்பெறவில்லை என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல இருக்கின்ற பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இஸ் கமிங் அண்டர் LKS 16. LKS 16. Agricultural produce before and after harvest. LKS 41 only applies to agricultural produce at the point of harvest, not prior or subsequent harvest. Right? விவசாய உற்பத்தின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது உண்மையாக at the point of harvest, red color font at the point of harvest, that is agricultural produce, விவசாய உற்பத்தி. ரைட், agricultural produce. உதாரணமாக வேளாண்மை செய்கிறோம், அந்த பழைய மெதடை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு வந்து எல்லாம் ரைட் நாம் அறுவடை செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் அந்த அறுவடை வந்து ஒரே நாளில் முடிவடையில்லை. இப்போ இருக்கிற மெதட்டுக்கு வந்து நான் என்ன செய்கிறோம், வேளாண்மை செய்கிறோம், அறுவடை செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் மிஷினை கொண்டு போய் வெட்டுறோம், ஏதோ 4 மணி நேரத்தில் 3 மணி நேரத்தில் இந்த வேலை முடியுது. ரைட், ஸோ எட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை நிகழ்கின்ற பொழுது அது எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் விவசாய உற்பத்தி LKS 41க்குள்ளே வரும். ரைட், சிறந்த நம்ம இந்த உதாரணத்தையே பார்ப்போம். இப்போ நான் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு வேளாண்மை செய்கிற ஒரு நிலத்தை எடுத்திருக்கோம். ரைட், பயிற்சியை மேற்கொள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி பயிற்சியை நம்ம செய்துட்டோம். ரைட், இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது தானே கம்பைன் அசெட்ஸ், இணைந்த ரைட் கம்பைன் அசெட்ஸ். Okay, right, okay, combine assets, right? நிலம் ஒரு அசெட்ஸ், அதில் பிளான்ட் வந்து ஒரு அசெட். நிலம் எதுக்குள்ளே போயிடும்? புள்ளியல் PPPக்குள்ளே போயிடும், LKS 16க்குள்ளே போயிடும். பிளான்டேஷனை தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும்? LKS 41க்குள்ளே எடுக்கணும். காரணம் அந்த பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் விவசாய நடவடிக்கைக்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு.
விவசாய நடவடிக்கைக்குள்ளே உள்வாங்கப்பட்டிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் பிள்ளைகள்? இந்த 3 பண்புகளும் அங்கே இருக்கணும். ஒன்று மாற்றம் நிகழணும். நெத்தானியத்தை நம்ம விதைநில விதைத்தால் நெத்தானியம் உற்பத்தி செய்யப்படுது. There's a change, right? The change should be manageable. மாமி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது, அதை அளவீடு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஏன் காரணம்? நாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு நாம் இத்தனை மூடன்னு சொல்லி நாம் அல்லது இத்தனை மூட நிறுத்தி நாம் கிலோவிலையும் மூடக்கணக்குலையும் நாம் விற்கக்கூடிய இருக்குது. இட்ஸ் அ மெஷரபிள் திங், ரைட்? ஸோ இப்போ எக்ரிகல்ச்சரல் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் இருந்தாலும் எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி இடம்பெறதால இட்ஸ் அ LKAS 41 வந்து என்ன செய்யுது? அப்படியே ஆகுது. நம்ம எடுத்த உதாரணத்தில் இப்போ நாம் வளர்த்து எல்லாம் செய்து ஒரு 3.5 மாதம் முடிந்ததுக்கு பிறகு அல்லது 4 மாதம் காலமுள்ள பயிரை நாம் நெட்டில் விதைச்சிருந்தோம்னா 4 மாதம் முடியக்கிட்டவா அல்லது 3.5 மாதம் முடியக்கிட்டவா வாட் ஹேப்பன்? ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அறுவடை ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் மெத்தட்டை பயன்படுத்தி என்ன செய்யணும்னா மெஷினை கொண்டு போய் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வாரம் அறுவடை செஞ்சுட்டு வாரம் 3-4 மணி நேரத்தில் இந்த வேலை முடிஞ்சிடுது, ரைட்? ஸோ LKAS 41 எவ்வளத்தை அப்ளை ஆகுது, எவ்வளவு வரைக்கும் அப்ளை ஆகுதுன்னு சொன்னால் பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸில் இருந்து எக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் எட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங், ரைட்? இப்போ பழைய மெத்தட் எடுத்துக்கொண்டு வந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு அது வேளாண்மையை வெட்டுவாங்க, வெட்டுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு அதை வந்து கட்டுக்கட்டாக கட்டுவாங்க, ரைட்? அதுக்கு பிறகு சூடுன்னு சொல்லி அதை குமிப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு மெஷினோ அல்லது மாண்டையோ கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க? அறுவடை செய்கிறாங்க. இட் டேக்ஸ் 2 or 3 days. ஸோ at that point of harvest mean that 2 or 3 days என்ன நடக்க போகுது? எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸாக இருக்க போகுது. அப்போவும் LKAS 41 தான் அப்ளை ஆகுது. இதை கொண்டு நாம் வந்து அரிசாக்குறோம், ரைட்? வேறு உற்பத்திகளை நாங்கள் செய்கிறோம், மாவாக்குறோம், வேறு உற்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறோம். ஸோ தென் இட் இஸ் கம்மிங் as a inventory LKAS 2. Right? Agricultural produce before and after harvest, அறுவடைக்கு முதலும் அறுவடைக்கு பிறகும் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. Unharvested agricultural produce is considered to be part of biological assets, right? அறுவடை செய்கிறதுக்கு முதல் அது வந்து அந்த நெற்பயிரோட வந்து அந்த நெல் தானியம் இருக்க போகுது, நெற்கதிர், ரைட்? நெற்கதிர் அப்படியே இருக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் unharvested agricultural produce, that is a biological assets, right? Which will be harvested. ஏதோ கொஞ்சம் நாளைக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படும்? அறுவடை செய்யப்படும். Therefore before harvest the agricultural produce should not be accounted for separately from the biological assets it comes from, right? உதாரணத்துக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார்? grapes on the vine should be accounted for as part of vines themselves right up to the point of harvest. இது நான் நெல்லை சொன்னேன்னு அவர் திராட்சையை சொல்கிறார், ரைட்? subsequent to harvest, அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு subsequent to harvest agricultural produce is accounted for under LKAS 2, ரைட்? நான் இதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திட்டேன். அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அது ஏதோ ஒரு விவசாய உற்பத்தி பொருளாக மாற்றப்படுகின்றது. ஸோ தென் இட்ஸ் LKAS 2. உதாரணத்துக்கு இந்த உதாரணத்தை எடுத்தீங்கன்னா இப்போ கெட்டில் ஃபார்ம், டேரி ஃபார்ம் வச்சிருக்கார், ரைட்? மாட்டு பண்ணை வச்சிருக்கிறார். பாலை வந்து கறந்தெடுக்கிறார். அந்த பாலை வந்து யோகட் செய்கிறார்கள், வாங்கி போகிறாங்க. ஸோ அங்கே வளர்க்கப்படுகின்ற அந்த மாடு, ரைட்? அந்த மிருகம், தட் இஸ் biological assets LKAS 41. மில்கை வந்து பிரிச்செடுக்கக்குள்ள then still agricultural produced that in that time also
LKAS 41 applies. But you are selling to the person who is making yogurt, then it becomes inventory. Then it becomes inventory. Right. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எடுத்தீங்கன்னா கெட்டில் ஃபார்ம் வச்சிருக்கார், டேரி ஃபார்ம் வச்சிருக்கார், பாலை வந்து பிரித்தெடுக்கார், பிரித்தெடுத்து போட்டு விற்பனைக்கு அனுப்புகிறார். நேரடியாக பாலை வந்து விற்பனைக்கு அனுப்புகிறார், மில்கை வந்து விற்பனைக்கு அனுப்புகிறார். ரைட். இப்போ பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் மிருகம், அந்த மாடு அங்கே வளர்க்கப்படுகின்ற அந்த மிருகம் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ். LKAS 41 தான். பாலை வந்து பிரித்தெடுக்கின்ற பொழுது, மில்கை வந்து பிரித்தெடுக்கின்ற பொழுதும் அந்த மில்க் வந்து LKAS 41 தான். ரைட். பட் அதை வந்து வேறொரு விவசாய உற்பத்தி பொருளாக மாற்றம் செய்யாமல் நேரடியாக ஃப்ரெஷ் மில்கை வந்து விற்பனைக்கு அனுப்பினாருன்னு சொன்னால், in that case also that becomes inventory. Right. So the process carefully study பண்ணணும். சரியா? Okay, let me to move. Cattle farm படிச்சிட்டேன். Recognition. Right. இது ரெகக்னைஷன் அங்கீகாரம் எப்படி கொடுக்கப்படுதுன்னா, in entity ஒரு நிறுவனம் shall recognize biological assets or agricultural produce within the scope of LKAS 41 only when இந்த மூன்று விஷயங்களும் இருக்கின்ற பொழுது தான் என்ன செய்யலாம், பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸை வந்து LKAS 41க்குள்ள அடையாளப்படுத்தலாம். It controls the assets as a result of past events. அந்த அசெட்ஸை கண்ட்ரோல் கடந்த கால நடவடிக்கைகளால் இந்த நிறுவனத்துக்கு இருக்கணும். Then it is probable that future economic benefit associated with the assets will flow the entity. எதிர்காலத்தில் கிடைக்கிற நன்மையும் வந்து நிறுவனத்துக்குரியதாக இருக்கணும். Right. And the third one, the fair value or cost of the assets can be measured reliably. Fair value concept சம்பந்தமாக நான் வகுப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க. ரைட். ஒரு நம்பகரமான ஃபேர் வேல்யூ அல்லது அதனுடைய காஸ்ட்டு, அசெட்ஸினுடைய காஸ்ட், அந்த சொத்தினுடைய காஸ்ட் வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அப்போ தான் என்ன செய்யப்படுது, LKAS 41க்குள்ளே அடையாளப்படுத்தப்படுது. ரைட். இதில் நம்ம பார்த்துட்டோம், விரிவாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ்னால் என்னென்னு இதில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ். ரைட். மெஷர்மெண்ட். ரைட். மெஷர்மெண்ட் எப்படி செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால், பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் shall be measured on initial recognition and end of the each reporting period at its fair value less cost to sell. நான் சொன்னேன், except for the case described in the paragraph 30 where the fair value cannot be measured reliably. fair value வந்து நம்பகரமாக வந்து அளவீடு செய்ய முடியாத சந்தர்ப்பத்தை தவிர மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம், ரைட், ஸ்டார்ட்லேயும் இனிஷியலாகவும் ஆரம்பத்திலேயும், ரைட், எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் ஈச் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட், ஒவ்வொரு நிதியாண்டு முடிவிலையும், ரைட், என்ன செய்யுது, இந்த பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணப்படுது, அளவீடு செய்யப்படுது. எப்படி அளவீடு செய்யப்படுது? ஃபேர் வேல்யூவிலிருந்து, ஃபேர் வேல்யூ லெஸ் காஸ்ட் டு செல், ஃபேர் வேல்யூவிலிருந்து விக்ரிக்கான கிரியத்தை நம்ம கழித்து காண்றோம். ரைட். வருட ஆரம்பத்தில் ஒரு பெறுமதி இருக்கும், ஃபேர் வேல்யூ லெஸ் காஸ்ட் டு செல். வருட இறுதியில் ஒரு பெறுமதி கணிப்பீடு செய்கிறோம், ஃபேர் வேல்யூ லெஸ் காஸ்ட் டு செல். இடைப்பட்டது கெயினாக இருக்கும் அல்லது லொஸ்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் ட்ரீட்டட் த்ரூ த P&L account. P&L account. Agricultural produceம் அப்படித்தான். Produce harvested from entities biological assets shall be measured as its fair value less cost to sell at the point of harvest. Such measurement in the cost at the date when applying LKAS to inventories or another applicable standard. Right.
அப்போ எக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸும் எப்படி அளவீடு செய்யப்படுதுன்னா அதனுடைய பெறுமதி ஃபேர் வேல்யூலேருந்து காஸ்ட் டு செல்லை நாம் என்ன செய்யணும் கழிக்கணும். எது வரைக்கும் LKS டு இன்வென்ட்ரி அல்லது பொருத்தமான ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை பண்ணுகின்ற வரைக்கும் இந்த டேட் வரைக்கும் நாம் என்ன செய்யணும் எக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸாக நம்ம கருதினோம்னு சொன்னால் ஃபேர் வேல்யூ லெஸ் காஸ்ட் டு செல் வர்ற ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ வரைக்கும் வர்ற ஆரம்பத்தில் இல்லை பயாலஜிக்கல் அசெட்ஸுக்கு தான் ஆரம்பம் ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் ரைட் எட் த டைம் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ஃபேர் வேல்யூ லெஸ் காஸ்ட் டு செல் மெத்தடில் ரைட். கெயின் ஓ லாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். கெயின் ஓ லாஸ் arising on initial recognition of biological assets at the fair value less cost to sell and from a change in fair value less cost to sell of biological assets shall be included in P&L account in which it arises. A gain or loss arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less cost to sell shall be included in the P&L for a period in which it arises. Right? உதாரணமாக இது